वेलकम टू प्रत्युष एचएससी क्लासेस को। आज आम आलोचना करवा द फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस ऑफ +2 सेकेंड ईयर। फास्ट देखी आम डेमोक्रेसी गणतंत्र किछि एमसीक्यूज। आज आम देखा सब्जेक्टिव टाइप 2, 3 and 5 मार्क्स क्वेश्चंस फॉर 2, 3 and 5 मार्क्स। ओके, 2 मार्किया 3 मार्किया और 5 मार्किया किसी किसी क्वेश्चंस आम डिस्कसन करवा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सेशन टी स्टार्ट होगा पूर्व समस्ते गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। तो आम स्टार्ट करवा। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 2, 3 एवं 5 मार्क क्वेश्चन। ओके, आम आलोचना करवा प्रथमे 2 एवं 3 मार्किया जे गणतंत्र कौन। गणतंत्र कौन? गणतंत्र शब्दटी ग्रीक भाषार डेमोस एवं क्राटस बा डेमोस एवं क्रासिया शब्द द्वयरू आसीअछि, जार अर्थ होला लोकमाने और क्षमता। तेणु आक्षरिक अर्थरे गणतंत्र लोकमानकर क्षमता वा पावर को सूचित करिथाए। सिलिंग मतरे प्रोफेसर सिलिंग मतरे यह शासन रे प्रत्येक व्यक्तिंकर अंश बा भाग थाए। यह जनमत अनुजाई जनसमर्थन भित्तिरे परिचालित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष गणतंत्र रे जनसाधारण प्रत्यक्ष भाव में शासन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करिथांती। से निजे प्रत्यक्ष भाव में शासन क्षेत्र में बा शासन प्रक्रिया अंशग्रहण करिथांती। यह जनसाधारण और शासन व्यवस्था मध्य प्रत्यक्ष संपर्क प्रतिष्ठा करी शासन व्यवस्था को दायित्वशील और लोकाभिमुखी करिथाए। ओके, नेक्स्ट। परोक्ष गणतंत्र बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जी राष्ट्रर जनसंख्या और कार्य परिसर वृद्धि जोगु प्रत्येक लोक प्रत्यक्ष भाव में डायरेक्टली शासन प्रक्रिया अंशग्रहण करने असंभव हो पड़ी। एणु प्रत्यक्ष गणतंत्र विकल्प भाव परोक्ष गणतंत्र बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र प्रचलन कर यही व्यवस्था लोक माने सेमानकर निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा शासन क्षेत्र में प्रतिनिधित्वर सुजोग पाई थांती। ओके, नेक्स्ट। रिकल बा प्रत्याहार कौन ना? प्रत्याहार आधुनिक गणतंत्र आधुनिक जो डायरेक्टली प्रत्यक्ष गणतंत्र एक मुख्य माध्यम अटे। यही व्यवस्था द्वारा निर्वाचित लोकप्रतिनिधि माने सेमानकर आशा विश्वास अनुजाई कार्य करि न परिले लोक माने सही प्रतिनिधि को फेराई आनी पारंती। ओके, नेक्स्ट। रेफरेंडम बा गणमतामत कौन? गणमतामत ग्रहण कौन? जे गणमतामत ग्रहण बा रेफरेंडम प्रत्यक्ष गणतंत्र एक नास्ति सूचक माध्यम अटे, जहा द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा गृहीत एक विधेयक बा बिल सपक्ष बा विपक्ष रे जनमत संग्रह करा जाय थाए। एही अस्त्र द्वारा लोक माने व्यवस्थापिका द्वारा गृहीत एक विधेयकर भाग्य निर्धारण करि पारंती एवं ताकू संपूर्ण भाव में प्रत्याख्यान मध्य करि पारंती। ओके, काकू ना विधेयक को। गण उद्योग बा इनिशिएटिव कौन? गण उद्योग बा इनिशिएटिव प्रत्यक्ष गणतंत्र एक अस्थि सूचक माध्यम अटे। यह द्वारा व्यवस्थापिका आईन प्रणयन करुनथिबा परिस्थिति रे लोक माने जेतेबेले निज आईन प्रक्रिया आरंभ करि पारंती। संख्यात्मक भोटदाता आईन संपूर्ण रूपरेख निर्णय करि पारंती किंबा प्रस्तावित आईन संपर्क रे एक प्रस्ताव मध्य व्यवस्थापिका रे उपस्थापन करि पारिथांती। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस रो मूल्य 2 मार्क 2 नंबर। ओके, 3 मार्किया किछ क्वेश्चंस आम डिस्कसन करवा, जार कि आंसर इन 5 or 6 सेंटेंसेस। ओके, गणतंत्र आईन शासन उपरे पर्यवेसित। गणतंत्र आईन शासन उपरे पर्यवेसित किपरि आलोचना करवा।
ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନ ହୋଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଇନର ଶାସନ ଉପରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହା ଉପରେ? ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଇନର ଶାସନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 14, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଓ ସମାନ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଇନର ଶାସନ ଫଳରେ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜର ଅଂଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନିଜର ଭାଗ ଯେଉଁ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ କିମ୍ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଡେମୋସ୍ ଏବଂ କ୍ରାଟସ୍ ବା କ୍ରାସିଆରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ ଓ କ୍ଷମତା। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଜସ୍ୱ ଶାସନ, ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ରର କିଛି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଜନସାଧାରଣ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବା ସୋଭରିଜେନିଟି, ଯେଉଁଟାକି ସୁପର ଆନସ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ହେଲା। ଜନସାଧାରଣ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ ଏବଂ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସମାନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଅଧିକାର ଓ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଓ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏହା କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର୍ସ। ଓକେ, ଏହା ଜନସମର୍ଥନର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଜନମତର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆଇନର ଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଯେଉଁ ସରକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାବାଳକ ନାଗରିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟ ଓ ରୋମ୍ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର 5ଟି କ୍ୟାଣ୍ଟନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲେଣ୍ଡସମିନେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଓକେ, ଅବଶିଷ୍ଟ 20ଟି କ୍ୟାଣ୍ଟନରେ ଗଣମତାମତ ଗ୍ରହଣ ଓ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଜନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବାରୁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆଧୁନିକ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହା ଜନମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ କିପରି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସେ କହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଅଂଶ ଥାଏ ବା ଭାଗ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଗିଭିନ୍ ବାୟ ପ୍ରଫେସର ସିଲି। ଓକେ, ଏଣୁ ଏହା ଜନମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ସହ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପଥକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏଣୁ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଶାସନର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନମତ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନମତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଟେ।
ତେଣୁ ଜନମତ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ବଳତା ବା ଅପକାରିତା ଡିମେରିଟ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡିମେରିଟ୍ସ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ବା ଅପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ଏହା ଅଯୋଗ୍ୟ ଓ ଅଦକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏହା ସଂଖ୍ୟାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଓ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠର ଏକଛତ୍ରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଧନୀମାନଙ୍କର ସରକାର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜନମତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ସରକାର ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦେଖିବା ମେରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ତା'ର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ସମାନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଟେ। ଏହା ଜନସମର୍ଥନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବାରୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଆସ୍ଥା ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରି ନାଗରିକର ରାଜନୈତିକ ସଚେତନଶୀଳତାକୁ ଆହୁରି ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ'ଣ? ନା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥା ଓ ସୁସ୍ଥ ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉତ୍ତମ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାର କେମିତି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହୋଇପାରିବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ distribution or decentralization of powers. ଓକେ, ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଦକ୍ଷ, ସ୍ଥିର, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଗ୍ରତ ନାଗରିକତ୍ୱ, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ସଂଖ୍ୟାନ୍ୟୁନ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଯେଉଁ ଶାସନରେ ଲୋକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଭାଗ ନ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ, ବିପୁଳ ଜନସଂଖ୍ୟା, ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନମତ ଓ ଜନସମର୍ଥନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଶାସନ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପକ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ବା ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଓକେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେ ତା'ର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକୃତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ନିଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ସମାଜବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ। କାହାର ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର। ଏହାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ତେବେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା କ'ଣ? ଯେ ଭାରତରେ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବାଳିକା ଓ ମହିଳାମାନେ ଅନେକ ବିଭେଦତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆୟ ଓ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିର ଉତ୍ସ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ରଖାଯାଉଅଛି। ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ କରାଉଛି ଏବଂ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ପରି ଘୃଣ୍ୟ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି।
कन्या शिशु मृत्युहार बालक शिशु मृत्युहार अपेक्षा अधिक कोटे ना कन्या शिशु मृत्युहार नारी साक्षरता हार पुरुष साक्षरता हार ठारू कम दलित वर्ग महिला क्षेत्र में यह सर्वाधिक अटे शिक्षार हार कम थिबारु कर्म नियोजनर सुजोग मध्य महिला मानक पई सीमित अटे एवं एपरी भाव में ये लॉन्ग क्वेश्चन मध्य अच्छी ताको सब पीडीएफ मु देदेवी से पीडीएफ डिस्कशन से पीडीएफ मध्य पढ़ी पार ओके जे नक्सल आंदोलन प्रभाव भारत में गणतंत्र उपरे किपरि पड़ी जे नक्सल शब्दटी पश्चिमबंग नक्सलबरी ग्रामर उद्धृत होती जोठारे कि 1967 मसीह कांथ सान्याल और जंगल स्मारक नेतृत्व में एक हिंसात्मक विप्लव संगठित होता माओवादी दर्शन उपर एक नक्सल संगठन आधारित ओके नक्सल आंदोलन 1967 मसीहा मे मास 25 तारिख दिन चारू मजुमदार इत्यादि नेतृत्व आरंभ होता है नक्सल आंदोलन भू राजस्व नथिबा कार्यक्रम को नहीं यही विप्लव आरंभ होता सीपीआई मार्क्सिस्टर विभाजन पर सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिस्ट नेतृत्व एक परिचालित होउछि भारत संविधान पंचम और नवम अनुसूची रे आदिवासी मानकर जमी और प्राकृतिक संबलर प्रकृति निर्धारण और आदिवासी कर्तृत्व उपरे एक आंदोलन पर्यवेसित होता यही आंदोलन ओडिशा छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड आंध्र प्रदेश परी 10 गोटी राज्य रे परिव्याप्त होई यही माओवादी अंचल को लोहित रेड कॉरिडोर नाम रे परिचित कराइथिला शिल्पर विकास पई व्यापक विस्थापन प्राकृतिक परिवेश नष्ट जंगलजात द्रव्य पई आदिवासी उपरे कठोर नियंत्रण आदि नक्सल आंदोलन पई मध्य क्षेत्र प्रस्तुत करियछि ओके तेणु एपरी भाव में अनेक गुड़िए क्वेश्चन मध्य अच्छी यार पीडीएफ मु देदेवी से पीडीएफ मध्य पढ़ी पारे जे टेलीग्राम मध्य चैनल अच्छी प्रति विशेष क्लासेस को सर्च करेंगे से पीडीएफ मध्य पाइबे ओके तबे जो माने मो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करचंती लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मध्य करदेवे जहाँद्वारा कि आमे जहाँ मध्य वीडियो अपलोड करा जिवो ताको सर्वप्रथम पाई परिबे और सबु सब्जेक्ट रो मध्य सीएचएससी +2 रो अवेलेबल हेबो आस्ते आस्ते क्लास सब करिबा तार पीडीएफ मध्य पाई जिवो ओके थैंक यू।